So in our last class, we have discussed about string library function. Okay, so today we are going to learn about module 4 topics, that is function. So before that, we need to discuss the whole topics because they have a large gap. So we need to just give a one recap for the module 3 topics. Okay, so what are the topics we are discussed in module 3? Anyone can remember? What are the topics we are discussed in module 3? What are the topics we are discussed in module 3? The module 3 first topic is array, right? The first topic is array. Okay, what is meant by array? What is meant by array? Array is an array. It is used to store. It is used to array. It is used to store related data items, right? It is used to store related items. What is the symbol of array? What is the symbol of array? What is the symbol of array? The symbol of array is the square bracket, right? The symbol of array is square bracket. Good. So what are the three types of array? What are the three types of array? So array is classified into three types, right? What are they? One dimensional. So one dimensional. Then two dimensional, right? Then third one is multi-dimensional. That is not in our syllabus. Okay, but we need to know about that. Okay, multi-dimensional. Okay, so the one-dimensional means what? The one-dimensional means the array have, and the array have one and only subscript, right? Only subscript. So the array is classified into three: one-dimensional, two-dimensional, multi-dimensional. So the one-dimensional, the array have one and only subscript. Okay. So what is the how we can declare the one-dimensional array? How we can declare the one-dimensional array? They have a one data type. Right? They have one data type. Then after that, then we need to give a name for array name. Okay. Then symbol. Inside the symbol, we need to set the size of array, right? Size of array. Then equal to, then after that array values, right? Array values. Okay. In the declaration part, they have two types of initialization in array, right? What are they? In array, they have two types of declarations are there, right? One is, what is that? First one is, and for example, this one is integer, array name is A, then in 10, we can 10 store value, 10 store. We can maximum store 10 values. Then after that, we have set the value here like that, right? 3, 4, etc. Okay. This one is which type of initialization? This one is which type of initialization? They have two type of initializations are there, right? In array, they have two types of initialization are there. What are they? First one is, എന്താണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയാ? ഫസ്റ്റ് compile time initialization and runtime initialization, right? This is the example for compile time initialization, right? Compile time initialization. Okay. Then after that, runtime initialization, when we are using the runtime initializations, we need to use for loop. Okay. Then what is meant by two-dimensional array? The two-dimensional array means the array have two subscripts. Okay. Two subscripts. Okay. How we can declare? They have a data type. Then data type, array name. Then first one is what? They have two subscripts. First one is mainly represent the, in one-dimensional array, they have a simply we wrote as a size of array, right? So in this case, they have a two subscript.
the first subscript is represent the എന്താ represent ചെയ്യുക represent the first എന്താണ് ടു സബ്സ്ക്രിപ്റ്റും സൈസ് ഓഫ് അറിയാണോ nothing. What is that? First one is represent the row size, right? Row size. Second one is represent the column size. Okay. Then after that we are setting the values. Okay. Values of array. Okay. Then how we can declare the data type? So I used integer, then array name, that is A, then to that 5 cross 5 matrix, so row values 5. Then after that we are setting the values 1, 2, 3, etc. Okay. This is the two-dimensional array. Then after that multi-dimensional array. The multi-dimensional array means the array have more than two subscripts. More than two subscripts. Okay. So how we can declare? They have a of 1, 2, 3, etc., etc. Okay. They have a, this is the multi-dimensional array. Okay. So these are the things we are learned in module 3. Then another one topic is string, right? So array പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Then after that string പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. What is meant by string? 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 What is meant by character? Okay. Character എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു സിംഗിൾ ആൽഫബറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ character എന്ന് പറയുക. So what is meant by string? String is a sequence of character. Good. Sequence of character. Okay. Sequence of character. So in the case of C programming, they have a no data type for string. So we are using character array concept. Character array concept to store. Character array concept use ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സ്ട്രിങ്ങിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതും again എന്താണ് റിട്രീവ് ചെയ്യുന്നത്. Okay. So how we can declare the string? So character, then variable name, then after that size of string, right? Size of string, then set the value. So when we are representing the strings, we need to use double quotes. Okay. This like that. Okay. They have some library functions also available in string. What are they? കുറച്ച് library functions കൂടി stringil available ആണ്. എന്തൊക്കെയാണ് stringilലുള്ള library functions? When we are using the normal case, if find out any space means void space means അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള values നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യൂല read ചെയ്യൂല scanf. So we are using gets library function, then puts. Gets എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? It is used to read the value. Okay. What is the purpose of puts? It is used to write the string. It is used to write the string. Okay. Gets and puts. Okay. Then after that we learned strlen. What is the purpose of strlen? What is the purpose of strlen? What is the purpose of strlen? First, it is used to find the length of the string. Good. It is used to find the length of the string. It is used to find the length of the string, right? Then after that we learned strcat. What is the purpose that? It is used to concatenate the two strings. Okay. Combine the two strings, combine the two strings together. Okay. Then after that strcpy, for the purpose it is used to copy the string.
is used for copy the string. Okay, copy function. Then another one is strcmp. It is used to compare. It is used to compare. Two strings. Good. It is used to compare two strings. What is the keyword for strlen? What is the keyword for strlen? Strlen. Then after that, then insert the string. What is the keyword for strcat? So that is also strcat. Then string 1 comma string 2. Okay. What is the copy? The keyword is strcpy string 1 comma string 2. Comparison also same. Okay, strcmp string 1 comma string 2. Okay, so these are the 4 library function. These are the 4 library functions. Okay, sorry, total 6 library functions are there. Okay, gets and puts. Gets, it is used to read the value of the string. Then puts, it is used to write the string. Then strlen, it is used to find the string length. Then strcat, it is used to combine two strings together. strcpy, copy the string. Then strcmp, it is used to compare the two strings. Okay, so these are the things we are learned in module 3, right? So ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു വെക്കണം. മെയിൻ ആയിട്ട് in one dimensional array നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട പ്രോഗ്രാംസ് linear search, then sorting. Okay, sortingൽ bubbles ആയിട്ടാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. Okay, സോ അതിൽ അധികം ടെൻഷൻ ഒന്നും അടിക്കണ്ട. ഞാൻ ലാബ് അവറിൽ എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി പറഞ്ഞു തരും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പ്രോഗ്രാംസ് ഇൻ ടു ഡയമെൻഷണൽ അറേയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണ്? വാട്ട് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ 2 dimensional array? 2 dimensional arrayയിൽ എന്താണ്? മാട്രിക്സ് അഡിഷൻ, then matrix multiplication, then matrix transpose, ഈ 5 പ്രോബ്ലംസ് പഠിച്ചാൽ എന്തായാലും 2 പ്രോബ്ലംസ് എക്സാമിന് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, മാട്രിക്സ് അഡിഷൻ, മാട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, മാട്രിക്സ് ട്രാൻസ്പോസ്. Okay, so these are the things we are learned in module 3. Okay, so in today's class we are going to study one interest topic, that is module 4. Module 4 started. Okay, so module 4 topic, that's interested topic ആണ്. പ്രോഗ്രാമിംഗ് കോൺസെപ്റ്റിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ആണിത്. ഓക്കെ, ദ ടോപ്പിക് ഈസ് ഫങ്ഷൻ. എവിടെ പോയാലും ഈ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേർഡ് വരും. Okay, the function. Okay, the main topic is function. First we need to find the we need to study the definition. What is meant by function? Function is a block of code. Function is a block of code that perform particular task. Function is a block of code that perform particular task. What is meant by function? The function definition is important. So wherever നമ്മൾ CSE students ആണ്, wherever you go, that's a important definition is function. Okay, function കുറിച്ച് എല്ലാ സ്ഥലത്തിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും. What is meant by function? What is meant by function? What is function? Okay, അപ്പോൾ what is meant by function? Define the function. The function is a block of code that perform particular task. Is it clear? What is meant by function? Function is a block of code. Okay, അങ്ങനെ വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നല്ല. സോ we are writing some program. ആ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പാർട്സ് ആണ്, അതിനെയാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ we are writing the program for addition.
ഓക്കെ, സോ അഡിഷനിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള കോഡിങ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, ബ്ലോക്ക് ഓഫ് കോഡ് എന്ന് പറയുക. ആ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് കോഡ് ഇതിനെ പെർഫോം ചെയ്യാണ്, അഡിഷനെ പെർഫോം ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ഫംഗ്ഷൻ? ദ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് എ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് കോഡ് ദാറ്റ് പെർഫോം പർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ഒരു സിമ്പിൾ ഉണ്ട്. എന്ത് സിമ്പിളാണ്? ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ക്ലോസ് വന്നാൽ അതെന്താണ്? ഫംഗ്ഷന്റെ സിമ്പിളാണ്. ഓക്കെ, എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പൺ ക്ലോസ് സിമ്പിൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും നെയിമും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പേര് എന്താണ്? അതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി, ആഡ് ഇങ്ങനെ എഴുതി. സോ ദിസ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ. മനസ്സിലായ? ഓക്കെ, ഫംഗ്ഷനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇപ്പൊ തന്നെ കുറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. മെയിൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും, ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് വാട്ട്? ദാറ്റ് ഇസ് ദ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ വന്നാൽ തന്നെ, ഈ ഓപ്പൺ ക്ലോസ് വന്നാൽ തന്നെ അത് എന്താണ്? ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. സോ വേറെ എവിടെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഓപ്പൺ ക്ലോസ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക? പറ. വി ആർ റൈറ്റിംഗ് മെനി പ്രോഗ്രാംസ്, റൈറ്റ്? വി റോട്ട് മെനി പ്രോഗ്രാംസ്. സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് വി സീ ഈ സിമ്പിൾ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഓപ്പൺ ക്ലോസ്. എവിടെയൊക്കെയാണ്? ഐ ടോൾഡ് വൺ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ, മെയിൻ. ഓക്കെ, മെയിൻ അല്ലാതെ വേറെ എവിടെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക? പ്രിന്റ് എഫ്. പ്രിന്റ് എഫിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? പ്രിന്റ് എഫ് എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ക്ലോസ് ചെയ്യും, റൈറ്റ്? സോ ഓപ്പൺ ക്ലോസ് ചെയ്യും. സോ പ്രിന്റ് എഫ് ഈസ് എ ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻ മീൻസ് ഓൾറെഡി വൺ പേഴ്സൺ ഈസ് ഡിഫൈൻ ദാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, പ്രിന്റ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് എ ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻസ്. ഓക്കെ, സോ വേറെ എവിടെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക? പ്രിന്റ് എഫ്. വേറെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പറ. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കണുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? കുറച്ച് ആക്റ്റീവ് ആവുക. ഓക്കെ, വേറെ എവിടെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക? പ്രിന്റ് എഫിൽ സിമ്പിൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പൺ ക്ലോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വേറെ സ്കാൻഎഫ്. ഗുഡ്, സ്കാൻഎഫ്. ഓക്കെ, സ്കാൻഎഫിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോ സ്കാൻഎഫ് ഈസ് ഓൾസോ എ ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, ദെൻ വേറെ എവിടെയാ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല? ആലോചിച്ച് നോക്ക്. ഇഫ്, ഫോർ, വൈല് എല്ലാത്തിലും എന്തുണ്ട്? ഈ ഓപ്പൺ ക്ലോസ് ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് ആൾ ആർ ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻസ്. സോ ഓൾറെഡി ഇൻബിൽറ്റ് ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുക. സോ വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ഫംഗ്ഷൻ? സോ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് എ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് കോഡ് ദാറ്റ് പെർഫോം പർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക്. ഡെഫിനിഷൻ ക്ലിയർ ആണോ? ഡെഫിനിഷൻ ക്ലിയർ ആണോ? സോ ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻഡ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ വന്ന് ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഫോർ ഒക്കെ എന്താണ്? ഓൾറെഡി ഒരാൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻ, ഈ പ്രിന്റ് എഫ്, സ്കാൻ എഫ്, ഫോർ, വൈൽ, ദീസ് ആൾ ആർ ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻസ്. ഓക്കെ, ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? നമ്മൾ ഇനി എഴുതാൻ പോകുന്നത് എന്താണ്? യൂസർ ഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്? പുതിയതായിട്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, അതൊക്കെ യൂസർ ഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ്. വാട്ട് ആർ ദ ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻസ്? സോ ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻസ് പ്രിന്റ് എഫ്, സ്കാൻ എഫ്, ഫോർ, വൈൽ, ഡു വൈൽ. സോ ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ് ആർ ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻസ്. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ്? യൂസർ ഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ്. യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിഫൈൻ സം ഫംഗ്ഷൻസ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻസ് എഴുതാൻ പോകും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ഫംഗ്ഷൻ? ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തരാം. വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ഫംഗ്ഷൻ? What is meant by function? Function is a block of code that perform particular task. Clear ആണോ? ഡെഫിനിഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതാണ് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 2 മാർക്സിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്കപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാംസ് എഴുതണമെന്ന് വെച്ചാൽ, സോ വി നീഡ് ടു ത്രീ തിങ്സ്. ഓക്കെ, വെൻ വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ദ function programs, we need to three things. What are they? That's important. First one is, നമ്മൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വെച്ച് പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് 3 സാധനങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ വരണം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഫംഗ്ഷൻ കോൾ. Then third one is function ഡെഫിനിഷൻ. സിമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ, കാണാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പ്രോഗ്രാംസ് എഴുതാനൊക്കെ നല്ല സിമ്പിൾ ആണ്. ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി. ഓക്കെ, സോ ഫംഗ്ഷൻ, വെൻ വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ദ പ്രോഗ്രാം, വെൻ വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ദ ഫംഗ്ഷൻ പ്രോഗ്രാംസ്, we need to define 3 things. What are they? The first one is function declaration, function call, then function definition.
ക്ലിയർ ആണോ? ഒരു ഫംഗ്ഷൻ പ്രോഗ്രാമിൽ 3 സെഗ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. എന്തായാലും നമ്മളൊരു 3 സെഗ്മെന്റ്സ് എഴുതിയേ പറ്റും. എന്തൊക്കെ സെഗ്മെന്റ്സ് ആണ്? ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ, ഫംഗ്ഷൻ കോൾ, ദെൻ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ. Okay, so function declarations means what? First we need to write the data type. Okay, function declaration endanu undava? Here we are declare the function. Here we are declaring the function. Okay, so what is the syntax? എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം? അതിന്റെ സിൻടാക്സ് വേണ്ടേ? How we can declare the function declaration? First, this one is data type. നമുക്ക് അതിന്റെ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് അറിയണം. Then function name നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം. Okay, then final one is the parameters. Okay, so for example നമ്മൾ എന്താണ് addition of 2 numbers ആണ് പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നതെന്ന് വെച്ചോ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ addition of 2 നമ്പേഴ്സിന്റെ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാണ്. അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുകയാണ്, റൈറ്റ് എ സി പ്രോഗ്രാം addition of 2 numbers using function. Okay, അപ്പോൾ addition of 2 numbers എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം? ഒരു ഫംഗ്ഷൻ പ്രോഗ്രാം എഴുതണമെന്ന് വിചാരിച്ചു. Okay, in that case addition of 2 numbers. So addition of 2 numbers means whole numbers-ന്റെ addition ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. സോ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഇൻറ്റീജർ, ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഇൻറ്റീജർ. സോ ഫംഗ്ഷൻ നെയിം നമ്മൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. സോ ഞാൻ ഇവിടെ ആഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നെയിം ആണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ വെൻ വി ആർ ഡൂയിങ് ദ അഡിഷൻ ഓപ്പറേഷൻസ് വി നീഡ് 2 വേരിയബിൾസ്, റൈറ്റ്? സോ ഈ വേരിയബിൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം? ഇവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, so function declaration. So function declaration means when we are writing the program, the first stage is function. We need to declare the function. Okay, so what is the syntax for function declaration? Data type, function name. So function name is user defined. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് നെയിം ആണോ താല്പര്യം ആ നെയിം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? സെറ്റ് ചെയ്യുക. After that parameters. So sometimes the program is addition of 3 numbers. So that time we need to here എത്ര പാരാമീറ്റേഴ്സ് വരും? 3 പാരാമീറ്റേഴ്സ് വരും. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? എന്ത് പേര് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം. നോർമൽ വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷൻ മെത്തേഡാണ്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ തിങ്. ദെൻ ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ആണ്. ഫംഗ്ഷൻ കോൾ. ഹിയർ വി ആർ ജസ്റ്റ് കോളിംഗ് ദ ഫംഗ്ഷൻ. കോളിംഗ് ദ ഫംഗ്ഷന്റെ സിൻടാക്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെറുതെ എന്താണ്? ഫംഗ്ഷൻ നെയിം then variables. Function name, variables. Just see, ഇതിന് എന്തുണ്ടാവും? സെമിക്കോളൻ ഉണ്ട്. ഫംഗ്ഷൻ കോളിനും എന്തുണ്ട്? സെമിക്കോളൻ. സോ ഫംഗ്ഷൻ നെയിം, ഇവിടെ ഉള്ള ഫംഗ്ഷൻ നെയിം എന്താണ്? ഓൾറെഡി ഐ എം ഡിക്ലെയർഡ് ഓൺ ഫംഗ്ഷൻ, റൈറ്റ്? വാട്ട് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ നെയിം ഫോർ ദിസ്? ഫംഗ്ഷൻ നെയിം എന്താണ്? നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ നെയിം എന്താണ്? ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പറ. ഞാനൊരു ഫംഗ്ഷൻ നേരത്തെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരുന്നു അല്ലേ? ആ ഫംഗ്ഷന്റെ നെയിം എന്താണ്? ഫംഗ്ഷന്റെ നെയിം എന്താണ്? ആഡ് ആണ്. സോ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ കോളിൽ നമ്മൾ ഏത് ഫംഗ്ഷൻ ആണോ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ നെയിം കണ്ടുപിടിക്കണം. ഈ ഫംഗ്ഷൻ നെയിം എന്താണ്? ആഡ് ആണ്. സോ അപ്പൊ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. സോ ആഡ്, ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വേരിയബിൾസ്. എന്തൊക്കെ വേരിയബിൾസ്? അപ്പോൾ അവിടെ ആഡ് പെർഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ 2 വേരിയബിൾസ് ആണ് ഇതിവിടെ വേണ്ടത് അല്ലേ? ഇൻറ്റീജർ എക്സ്, ഇൻറ്റീജർ വൈ. സോ നമ്മൾ 2 വേരിയബിൾസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം? ലോക്കൽ വേരിയബിൾസ് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. Okay, first we are declare the function. What is the syntax of declaration? Data type, function name, parameters. Function call എന്താണ്? ഫംഗ്ഷൻ കോൾ എന്താണ് വേണ്ടത്? ഇമ്പോർട്ടന്റ് ലൈൻ ഇതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷന്റെ ഡിക്ലറേഷന്റെ സിൻടാക്സ് ഇതാണ്. ഫംഗ്ഷൻ കോളിന്റെ സിൻടാക്സ് എന്താണ്? ഫംഗ്ഷൻ നെയിം then variables. Okay, then after that we need to define the function. This is the definition of the function. Definition of the function. Okay, definition of the function means already I told that we are writing the program for addition of 2 numbers using function. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത്? ആ ഫംഗ്ഷൻ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം. ഓക്കെ, ഡേറ്റ ടൈപ്പ്, then function name, then parameters. Okay, ഇതിൽ സെമിക്കോളൻ ഇല്ല. Okay, then we need to open close. If you want to declare any local variables means നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? ലോക്കൽ വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം. ലോക്കൽ വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലറേഷൻ. ഓക്കെ, ലോക്കൽ വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷൻ.
Then after that, function body. Function body ആണ് വേണ്ടത്. കൺഫ്യൂസ് ആവണ്ട, ജസ്റ്റ് നോക്കിക്കോ, ഇതിന്റെ സിൻഡെക്സ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ഫംഗ്ഷൻ? The function is a block of code that perform particular task. First we need to definition clear ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം. Okay, what is meant by function? Function is a block of code that perform particular task ആണ്. When we are writing the function programs, we need to define three things. Okay, we need to define three things. What are they? Function declaration, function call, then after that function definition. Is it clear? Okay, when we are writing the program using the functions, we need to define three things. What are they? Function declaration, function call, and function definition. What is the syntax for function declaration? Data type. നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാം നോക്കുക, ഏത് പ്രോഗ്രാം ആണോ നമ്മൾ എഴുതാൻ പോണത് അതിനനുസരിച്ച് we need to define the data type. Okay, here I am going to write the addition of two numbers. So addition of two numbers, whole numbers in the addition ആണ്. So I know that the data type is integer. Then function name നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് നെയിമാണോ താല്പര്യം നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താണ്. Then after that parameters. Okay, ആ പ്രോഗ്രാമിന് എത്ര പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണോ വേണ്ടത് ആ പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. So in addition of two numbers means we need two variables, right? So integer x and y. Then function call. ഓക്കെ, ഫംഗ്ഷൻ കോളിൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ എത്ര വേരിയബിൾസ് ആണോ എത്ര പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണോ കൊടുത്തത് അത്ര വേരിയബിൾസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫംഗ്ഷൻ കോളിൽ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ നെയിം? ദ ഫംഗ്ഷൻ നെയിം ഈസ് ആഡ്. സോ ഹിയർ ദേ ഹാവ് two variables. So two parameters need. So we need to pass two variables. Okay, add a, b എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള two values നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കും? പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. Then after that function definition. So in this case we are going to define the function. So data type, the function name, parameters, semicolon ഇതിനില്ല, ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യരുത് semicolon. ബാക്കിയുള്ളതിനൊക്കെ എന്ത് വേണ്ടി വരും? Semicolons വേണ്ടി വരും. Then if you want to declare any local variables means we just declare the local variables. After that we need to define the function body. Okay, clear ആയോ? ഇനി പ്രോഗ്രാം എഴുതാൻ പോവാം. തിയറി ക്ലിയർ ആണോ? ഫംഗ്ഷന്റെ തിയറി ക്ലിയർ ആണോ? റാൻഡം ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ ഞാൻ. Okay, what are the three things in functions? Okay, if you want to write the C program means we need to define three things, right? What are they? ഏതൊക്കെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ, ദെൻ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ, ദെൻ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ കഴിഞ്ഞ ശേഷം എന്താണ്? ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ. ഓക്കെ, ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മളപ്പോൾ ഇനി ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതാം. Okay, so I am going to write the program for write a C program. Write a C program. Write a C program. Write a C program to find simple program തന്നെ എഴുതാം കേട്ടോ. To find sum of two numbers. Write a C program to find sum of two numbers using function. Okay, write a C program to find sum of two numbers using function. Where is important? ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ്? We need to write a program. We need to write a program using function. Sum of two numbers ആണ് യൂസിങ് എന്തെഴുതണം? ഫങ്ഷൻസ് എഴുതണം. ഫങ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രോഗ്രാം എഴുതേണ്ടത്, റൈറ്റ്? സോ ആസ് യൂഷ്വൽ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ നമ്മൾ എന്താണ്? ആഷ് ഇൻക്ലൂഡ് studio .h. Okay, ash include studio.h. So the first line is ash include studio.h. So next എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത ശേഷം ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മൾ എന്താ എഴുതുക? പ്രോഗ്രാം വോയിഡ് മെയിൻ ആണ് എഴുതുക അല്ലേ? ബട്ട് ഇൻ ദിസ് കേസ് നമ്മൾ വോയിഡ് മെയിൻ എഴുതരുത്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്തെഴുതണം? ഫസ്റ്റ് വി നീഡ് ടു ഡിഫൈൻ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ ആണ് ഇവിടെ വരിക. ഫംഗ്ഷൻ ആഷ് ഇൻക്ലൂഡ് studio.h കഴിഞ്ഞത് നമ്മൾ എന്തെഴുതണം? വി നീഡ് ടു ഡിക്ലെയർ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ ആണ് എഴുതേണ്ടത്. സോ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ക്ലിയർ ആണ്. വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ സം ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ? അപ്പൊ സം ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹോൾ നമ്പേഴ്സിന്റെ സം ആണ്. സോ ഞാൻ ഇന്റീജർ ആഡ് യൂസ് ചെയ്ത് അഗൈൻ എന്താണ്?
രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന്റെ അഡിഷൻ ആണ്. സോ ഇന്റീജർ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ട് ഒരു വേരിയബിൾ പറഞ്ഞു, ഇന്റീജർ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വേരിയബിൾ പറഞ്ഞു, സെമിക്കോളൻ കൊടുത്തു. ഈ ലൈൻ ക്ലിയർ ആണോ? ഇതെന്താണ്? ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ. ഓക്കെ, ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ക്ലിയർ ആണോ? First, we need to write the hash include studio.h. After that, we need to define the function. So, what is the syntax of the declaration? Data type വേണം. Okay, again എന്താണ്? Function name വേണം. Function name വേണം. Okay, പിന്നെ എന്താ വേണ്ടേ? Parameters വേണം. അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ 2 നമ്പേഴ്സിന്റെ അഡിഷൻ ആണ്. സോ 2 നമ്പേഴ്സിന്റെ അഡിഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ്? 2 പാരാമീറ്റേഴ്സ് മതി നമുക്ക്. ഓക്കെ, ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വോയിഡ് മെയിൻ എഴുതാം. ക്ലിയർ ആണോ? ദെൻ ഓപ്പൺ ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഇതുവരെ ഓക്കെ ആണോ? ഈ ലൈൻ എഴുതിയത് ഞാൻ ഒരു 3 ലൈൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 3 ലൈൻസ് വരെ ഓക്കെ ആണോ? ഫസ്റ്റ് ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് studio.h. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു ഡിക്ലെയർ ദ ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ ആണോ? യെസ് ആണോ നോ ആണോ? ആകർഷണം മാത്രമാണോ യെസ്? ഓക്കെ, 3 ആൾക്കാരെ ഓക്കെ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ ആണോ? നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ പറയട്ടെ. ദെൻ വി നോ ദാറ്റ് ദ സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം എന്താണ്? അഡിഷൻ ഓഫ് 2 നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? 2 വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം അല്ലെ? ഇന്റീജർ എ കമ ബി. ഓക്കെ, ഇന്റീജർ എ കമ ബി കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് പറയും? പ്രിന്റ് എഫ്. പ്രിന്റ് എഫ് എന്താ പറയുക? എന്റർ ദ എന്ത് പറയും? എന്റർ ദ 2 നമ്പേഴ്സ്. അതൊക്കെ സെയിം ആണ് കേട്ടോ. എന്റർ ദ 2 നമ്പേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ 2 നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? Enter the 2 numbers. 2 numbers enter ചെയ്യണം. So next line is what? We are going to enter the 2 numbers. We need to store, right? So scanf in single line തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? 2 വാല്യൂസും എടുക്കാം. So percentage d comma first value stored at ഇതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ampersand first ampersand a. Then second one is ampersand b. Okay, clear ആണോ? ദെൻ നമ്മൾ എന്താ എഴുതുക? ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മൾ അഗൈൻ എന്ത് എഴുതും? ഇവിടെ ഒരു സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് സമ്മ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ. ബട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ 2 നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്? ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ബട്ട് യൂസിങ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ നെയിം? ഫംഗ്ഷൻ നെയിം എന്താണ്? ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം? എയും ബിയും ആഡ് ചെയ്യണം യൂസിങ് ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, ഫംഗ്ഷൻ നെയിം എന്താ? അപ്പോ ഫംഗ്ഷൻ നെയിം എന്താണ്? ആഡ് ആണ്. സോ ഞാൻ ഇവിടെ ആഡ് കൊടുക്കണം. ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? എ കമ ബി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? എനിക്ക് ഈ 2 നമ്പേഴ്സ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കണം? എ കമ ബി എന്ന് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഫംഗ്ഷൻ കോൾ. ഇനി ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ എഴുതാൻ ഒന്നുമില്ല. Is it clear? So first we need to declare the function. So function name is add. So 2 numbers we are going to add, that is integer x comma y. So a യിൽ വരുന്ന വാല്യൂ അത് എന്ത് ചെയ്യും? x ലേക്ക് കൊടുക്കും. b യിൽ വരുന്ന വാല്യൂ അത് എന്ത് ചെയ്യും? y ലേക്ക് കൊടുക്കും. ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പൊ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്ത് ഇനി നമുക്ക് ആ പ്രോഗ്രാമിലുള്ള ഇനി ഒരു കാര്യം എഴുതാനുണ്ട്. എന്താണ് എഴുതേണ്ടത്? ഫംഗ്ഷൻ കോൾ വന്ന് ഓക്കെ, ഇനി എന്താണ് നമുക്ക് എഴുതാനുള്ളത്? ആ പ്രോഗ്രാമിലെ ബെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം എന്താണ്? ഒരു ഫംഗ്ഷൻ പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ we need to define 3 things, right? So function declaration is over, function call is over, then we need to function definition. What is the syntax for function definition? Function declaration ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം, അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം അല്ലേ? ഇന്റീജർ ആഡ് മെയിൻ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ. ഇന്റീജർ ആഡ് integer x comma integer y. Okay, then we need to open and close. So local variable വേണം നമുക്ക്. x and y ആണ്. So x ൽ a ന്റെ വാല്യൂ വരും, y ലേക്ക് എന്ത് വരും? b ന്റെ വാല്യൂ വരും. So we need to add addition of 2 numbers means we need one extra variable, right? ഒരു എക്സ്ട്രാ വേരിയബിൾ വന്നാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? അഡിഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഞാൻ ഇന്റീജർ z എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വേരിയബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. ദെൻ z is equal to ഏതൊക്കെയാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? a ന്റെ വാല്യൂ ഇപ്പൊ ആരിന്റെ കയ്യിലാണുള്ളത്? a ന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? x ൽ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. b ന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? y ൽ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ അപ്പൊ z is equal to ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത്? a plus b ആണോ x plus y ആണോ?
എ പ്ലസ് ബി ആണോ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആണോ? എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പെർഫോം ചെയ്യണത്. സോ എക്സ് പ്ലസ് വൈ. ഇപ്പൊ ആൻസർ ആരിന്റെ കയ്യിലാണ് ഉള്ളത്? ആൻസർ ആരിന്റെ കയ്യിലാണുള്ളത്? ഇസെറ്റിന്റെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരെ പ്രിന്റ് ചെയ്യണം? പ്രിന്റ് ഓഫ് the sum is percentage d, കമ ഇവിടെ എന്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം? ഇസെറ്റ് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം, തെറ്റുണ്ടോ നോക്കാം. പ്രോഗ്രാമിന്റെ നെയിം എസ് ടി ആണ്. അപ്പോൾ സോ GCC സ്പേസ് ST ഡോട്ട് C. ഓക്കെ, നോ എറർ. ഓക്കെ, ദെൻ ./a.out 2 numbers. ഞാൻ 5 കൊടുത്ത് 10 കൊടുത്ത്. The sum is 50. Clear അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ. ഓക്കെ, if when we are writing the program using functions means we need to 3 things: function declaration, function call, then function definition. ഓക്കെ, മെയിൻ പർപ്പസ്, ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ മെയിൻ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റീയൂസബിലിറ്റി ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ സെഗ്മെന്റ് എവിടെ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്താലും എന്ത് ചെയ്യും? ഈ അഡിഷൻ ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാം. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മെയിൻ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, പിന്നെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ നെയിമിൽ ആരൊക്കെ കോൾ ചെയ്താലും ഇത് എന്ത് ചെയ്യും? പെർഫോം ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, just write the program once again. Okay, just write the program. Those are completed, just put your message. ഈ ലാസ്റ്റ് 10 മിനിറ്റ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത ആൾക്കാർ ഒന്ന് പേര് പറയോ? ലാസ്റ്റ് 10 മിനിറ്റ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു 40 മിനിറ്റ്സ് അല്ലേ നമ്മളുടെ ക്ലാസ്? 30 മിനിറ്റ്സ് വരെ ഈ കൗണ്ട് 55 ആയിരുന്നു. ഈ ക്ലാസ് എൻഡ് ആകുമ്പോൾ കറക്റ്റ് 62 വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ 5 ആൾക്കാർ ലാസ്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആരൊക്കെയാ അത്? അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ലോഗ് നോക്കിയിട്ട് വിളിക്കാം. നിങ്ങൾ കയറി ഇറങ്ങുന്നത് ലോഗിൽ വരും. 5 ആൾക്കാർ ആരാ? ഓക്കെ, ഞാൻ നോക്കി വിളിക്കാം. ഓക്കെ, ഈ പ്രോഗ്രാം ഉള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ റൈറ്റ് എ സി പ്രോഗ്രാം ടു ഫൈൻഡ് സബ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് 2 നമ്പേഴ്സ് ചെയ്തു പറ്റുക കേട്ടോ. സബ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് 2 നമ്പേഴ്സ് യൂസിങ് ഫംഗ്ഷൻ. സബ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് 2 നമ്പേഴ്സ് യൂസിങ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്തു തരണം. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇന്നത്തെ ലാബ് സെഷന് എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യണം. എനിക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലാബ് സെഷന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് 2 o'clock അല്ലേ? 2 o'clock തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ. നമുക്ക് കുറച്ച് റിവൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യണം. പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാനും നെക്സ്റ്റ് ലാബിനെ കുറിച്ചിട്ട് കുറച്ച് പറയാനും എനിക്കുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ വാക്സിനേഷൻ എല്ലാവരും എടുത്തതാണോ നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സിൽ? ഒന്ന് പറഞ്ഞോ ഓപ്പൺ ആയിട്ട്, സൗണ്ട് മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് പറയാം. വാക്സിനേഷൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നമുക്ക്. എന്ത് ഡേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സെപ്റ്റംബർ 9-ാം മാസം. അതെ, 59 മുൻപ് എല്ലാവരും സിംഗിൾ ഡോസ് എടുക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി. ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ സൈറ്റിൽ കണ്ടാലേ അറിയാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വാക്സിനേഷൻ സ്ലോട്ട് കിട്ടിയില്ല എന്നൊക്കെ ഇനി പറയാം. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിഫറൻസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് KTU വാക്സിനേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാവരും വാക്സിനേഷന് ഫസ്റ്റ് ഇത് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ എന്നെ വിളിക്കുക, ആ സ്ലോട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മളൊരു ഫോം നേരത്തെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ, ആ ഫോമിൽ ഫിൽ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഏറ്റവും 50% ആൾക്കാരെ ഫസ്റ്റ് ഡോസ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 15 മുൻപ്, നെക്സ്റ്റ് മന്ത് 15 മുൻപ് KTU വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ ഉള്ള ആൾക്കാർ ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് കൺസൾട്ട് ചെയ്താൽ മതി. മറ്റാൾക്കാരൊക്കെ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, പിന്നെ നേരത്തെ സ്ലോട്ട് ബുക്ക് ചെയ്ത ആൾക്കാർ ഷെഡ്യൂൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ നിങ്ങൾ വാക്സിനേഷന് പോയില്ല എന്നുള്ള ആൾക്കാരും എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഫോം ഒന്നുകൂടി ഫിൽ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അജൽ പ്രേമ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത്. ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഷെഡ്യൂൾ വന്ന ശേഷം എന്താണ്, വൺസ് ഷെഡ്യൂൾ വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ നെയിം ഇവിടെ എക്സ്പയർ ആയി പോകും. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഫോം ഫിൽ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, വേറെ ഒരു ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കയറി
ഫിൽ ചെയ്യുക. ഫിൽ ചെയ്താൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മാക്സിമം എല്ലാ ആൾക്കാരും വേഗം വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യുക. ഓക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ താങ്ക് യു.